সেই শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা উদার গোবিন্দ বিরাট মদন মোহন মহারাজ আনন্দ দাদা মাধব জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন বিদ্যালীলা বিশ্বাস ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টত্র সদস্য ভক্তি কামার মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ বিদ্যালীলা বিশ্ব অষ্টত্র শুক্লপতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শিলা গোকিশোর দাসবাড়ি মহারাজ শিলা সচিদানন্দ ভক্তিনাথ ঠাকুর শিলা বৈষ্ণব সার্বভৌম জগন্নাথ দাসবাড়ি মহারাজ रूपान को गुरुवर्ग की हरिनाम संकीर्तन किया श्रीमद् भागवत ग्रंथराज किया श्री कृष्णा चैतन्य मठ किया समागत भक्तवृंद किया जय विष्णुपाद अष्टादशश्री परिव्राजकाचार्य तिरान्य स्वामी श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी शिशुल गुरु महाराज की गुरु महाराज की समागत भक्तवृंद की गौतमनंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्भवपूर्णवारणवैर्वास चिरन्दान्वितं दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानन्देन मत्तं सदा ते गौर्या ज्योतिन्द्रां भक्तिकमलां स्निग्धासेवाविग्रहम् वंदे शिवं शिवनं गुरुवरं वेदांत विद्यां बुद्धि नाम श्रेष्ठां मनुमपि सचिवुत्तमत्रा स्वरूपं रूपं तस्यात्मजं मुरुपरें माधुरीं दुष्टवाच राधा कुंजां गिरिवरमोह राधिका माधवासा प्राप्त यस्य प्रचित कृपया श्री गुरु वैराग्य भक्ति रसं प्रजातनै निरपान वामन भीष्मन्ध कृपां बुद्धिज्ञा परदुःख दुःखी सनातनां प्रभुमाश्रया आत्मदानं स्थिरानुदन्तं कृगञ्जाच पुनः पुनः श्रीमाद्रूपपदां दिलेशां जन्मजं पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे ओम आनंद लीला मय विग्रहाय हे माम दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंदाय नमो आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षु
विश्वाम्भरं द्विजवरं युगधर्मपालं वन्दे जगत्प्रियवरं करुणावतारं। नौमि त्वदया प्रभुंशतोदिगम्बराय पुण्यावतंसपरिपिच्छलसङ्खाय बन्यासजे कबलवेत्तविशालदेव लक्ष्मणश्रीयमृदुपदे पशुपाङ्गजाय श्यामं हिरण्यपदे वनमल्लबोध धातुप्रवालनटवेश मनुप्रकांश विन्यास्तहस्तमितनेन धुना नर्जं कर्णात्पलालकपोल मुखार्जहास बर्हापीडं नटवरवपु कर्णय कर्णिकारं बिभ्राद्भास कनककुपीश वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रामेरुदगर्सुदया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं सपदरमणं तां सद्गीतकीर्तिं मयि विरचयदन्नं दीनबन्धोदयं गोसीहना भवत्वखाचिदन्या मम निपततु शतकोटिनिर्भरं मानवम्भ स्वदपि कीलपयोदस्यते चातके रसबलितमृगाक्षिमौलिमणिकलश प्रमुदितमूलाबैरी प्रेमवापि मराल ब्रजवरं सभानुपुण्यगिरिपानवल्ली स्नापयति निजदास्ये राधिका मां तमादिदेवं करुणनिदानं तमालवरणं श्रीदावधानं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्य यां प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायन विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मय त्वया त्वरवो विनेदुस्ता सर्वान् हृदयं विमानतु बिल्लाय तुलसी देवै प्याय केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सुते मूकां करोति वाचालं पंगुलं वहते गिरिं यत्किपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवाजादि शिवगुर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद अल्लुदय हिरण्यकशिपुर्वशीलाटं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। जय गुरु महाराज की जय।
শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রী গুরু রাম জয়তা শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধ। শ্রীমদ্ ভাগবতের মুখমণ্ডল হচ্ছে দশম স্কন্ধ। এই দশম স্কন্ধ মুখমণ্ডল ভগবানের সুন্দর যে চরিত্র, সুন্দর তার লীলা, সুন্দর তার মহিমা এই দশম স্কন্ধে প্রকাশ করেছে। দশম স্কন্ধ হচ্ছে শ্রী মদন মোহন। এবছর পুরুষোত্তম মাস আবার চাতুর্মাস এসেছে, সেই সময় দশম স্কন্ধ শুরু হচ্ছে। সমস্ত পুরুষোত্তম মাস, চাতুর্মাস, দশম স্কন্ধই পাঠ পুরা। তারপরে ললাট কপাল একাদশ স্কন্ধ, সমস্ত ভাগবতের সার। শ্রী রাজবাচ কথিত বংশ বিস্তার ভবতা সমসূর্যয় রাজ্যাঞ্চ উভয় বংশানাং চরিতং পরমদ্ভুতম। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রী সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন, ইতিপূর্বে নবম স্কন্ধে আপনি চন্দ্র এবং সূর্য এই দুই বংশের মহান রাজন্য বর্গের চরিত্র, পরম অদ্ভুত চরিত্র কথা কীর্তন করেছেন। উভয় বংশের, চন্দ্র বংশের এবং সূর্য বংশের এই সব মহাত্মা রাজন্য বর্গের চরিত্র পরম অদ্ভুত চরিত্র আপনি সব কীর্তন করেছেন, আপনার মুখে শ্রবণ করবার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। যদস্য ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম কর্তাং সেনাপতির্যস্য বিষ্ণু বিদ্যান সংসার। যদস্য ধর্মশীলস্য, যদু ধর্মশীল। কেন? তার তিনি পিতা যজাতি তাকে তার যৌবন চেয়েছিল সুভোগ করার জন্য, কিন্তু যদু যৌবন দেন নাই। কারণ মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু অতীব মূল্যবান। এক মুহূর্ত ভগবানের চিত্ত সন্নিবেশ করে ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে। এই মনুষ্য শরীরে আমার মহিমা আছে। সেই জন্যে
ধর্ম অনুশীলন করে ভজন করে ভগবত প্রাপ্তি হয়, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি মনুষ্য শরীর ছাড়া হবে না। আর কুকুর শিয়াল পশুর যে ভোগ্য ইন্দ্রিয় সুখ, তাতে এই মূল্যবান শরীরকে নষ্ট করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেই জন্য যদু পিতা প্রার্থনা করলেও এ মূল্যবান এ মনুষ্য শরীরকে দেন, ভজন করেছেন। পিতার আদেশ অমান্য করে, পিতার আদেশ পূর্ণ না করে, দেখো সুখদেব গোস্বামী তাকে বলছে যদস্য ধর্মশীল, ধর্মশীল প্রকৃত মনুষ্য জন্ম যদি হরিভজনের জন্য উৎসর্গ করে ধর্মশীল, তারপরে নিজ যৌবন গ্রহণ করে পিতা তার মাতৃসুখ ভোগ করবেন, সেটা হতে পারে না। ধর্মশীল পুত্র সেটা দিতে পারে না। আবার বলছেন তত্র অংশের অবতীর্ণ বিষ্ণু বিজ্ঞানী সংসার, সেখানে ভগবান অংশের অবতীর্ণ হয়েছেন বলছেন। অংশের অংশের দ্বারা কি মাতৃগর্ভে একদিন একদিন করে 10 মাস তিনি আবির্ভূত হয়ে অংশে অংশে দেখিয়েছ। এই জন্য অংশের দ্বারা তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, একসঙ্গে পূর্ণভাবে না। তত্র অংশের অবতীর্ণ, সেই ভগবান অংশের দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছেন, একসঙ্গে হয়ে যান। কারণ ভগবান তো পূর্ণরূপে রয়েছেন, তার তো অংশে দরকার নেই। অংশের অবতীর্ণ, অংশের দ্বারা কৃষ্ণ প্রকাশ হয়েছে। সেই যে ভগবান শ্রী বিষ্ণু, এখানে বিষ্ণু বলে প্রকাশ করলেন কেন? বিশ্বং ব্যাপনতি ইতি বিষ্ণু, তিনি বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেই যে ভগবান আবেশ অংশাদি নয়, এই ভগবান বিষ্ণু সর্বব্যাপক, তিনি সমস্তই ব্যাপৃত হয়ে আছেন। তার যে তেজ, ক্ষমতা, বিলাস এবং বিক্রম আদি লীলা আপনি কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন। অবতীর্য যদুর্বংশে ভগবান ভূত ভাবন কৃতবান ইয়ানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদবিস্তরাত। অবতীর্য যদুর্বংশে, ভগবান গোবিন্দ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই যদুর্বংশে অবতীর্ণ হয়ে ভূত ভাবনা, ভূত অনন্ত জীব
এই অনন্ত জীবকে যিনি রূপ দেন, শরীর দেন, সেই ভগবান। ভূত ভাব, ভূত ভাব, জীবভাব, জীবভাব ভগবান দান করেন, স্বয়ং সেই জীবরূপ ধারণ করে। কৃতবান জানি বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্মা এ বিশ্বে যা কিছু চমৎকারিতা, বিশ্বের যা কিছু প্রয়োজন, সবই তিনি, এই ভগবান। এই জন্য তাকে বিশ্বাত্মা বলে। বিশ্বাত্মা যা কিছু বিশ্বে তিনি, বিশ্বাত্মা ভগবান। কৃতবান জ্ঞানী বিশ্বাত্মা, তিনি অবতীর্ণ হয়ে যেসব আচরণ, কার্য, লীলাদি কার্য করে গেছে, তাদের বড়বিষ্ট না। আপনি সেই কথাগুলি বিস্তারিত ভাবে বলবেন, সংক্ষেপে নয়। বিস্তারিত ভাবে বলবেন। কেন? নিবৃত্তই তুলপরি রমানা বৌষধাচ্ছত্র মনোভিরামা, মনোভিরামা কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদা পুমান বিরজ্যেত বিনা পশুনাথ। কি বলছেন? এই যে ভগবান শ্রীহরি শ্রী গোবিন্দের মহিমার কথা, চরিত্র কথা, লীলা কথা, পৃথিবীরে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, বামন, পরশুরাম সব অবতার বর্ণনা হয়েছে। এইবার স্বয়ং অবতারই কৃষ্ণের চরিত্র শেষকালে বর্ণনা। আগে সব অবতার বর্ণনা করে দিয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত। সেই জন্য এই যে ভগবান শ্রী গোবিন্দের অষ্টাশ্চর্য মধুর লীলা, অত্যাশ্চর্য, যা ইতিপূর্বে কোন অবতারে করে। 7 বছরের বালক বাম হাতে 7 দিন 7 মাইল পাহাড় ধরে গেল। এরকম অত্যাশ্চর্য লীলা করে না। সেই যে তার চমৎকার জগৎ বিনোদন, জগতের মনের আনন্দ দানকারী এবং বিস্ময় আশ্চর্য দানকারী, অপূর্ব এক প্রকার মনমোহন লীলা করেছেন। সেই লীলা শুনতে যাচ্ছেন,
সেই লীলাটি যারা বর্ণনা করেছেন তাদের যোগ্যতা এবং তারা কে তাদেরও চরিত্র দিয়েছে। নিবৃত্ত তৎসই উপনীয়মান তৎস তৃষ্ণা, বিষয় তৃষ্ণা। এই যে বিষয় তৃষ্ণা, নিরন্তর চিত্ত সেখানে লেগে থাকে। যদি আপনার জল পিপাসা দেখবেন সব সময় মনে মনে খুচখুচি, জল খাবো, জল খাবো, জল খাবো, জল কোথায় নেই, জল কোথায় নেই, সব সময়। তৃষ্ণা কাকে বলে? যে নাকি আমাকে অনর্গল ধরে রাখে, দিতে হবে, তার নাম তৃষ্ণা। এই বিষয় তৃষ্ণা যদি মনেতে লেগে থাকে, কৃষ্ণ চিন্তা আসবে না। কৃষ্ণ চিন্তা কি করে আসবে? ভাগ নেই। এই যে কৃষ্ণ কথা দশম স্কন্ধে কীর্তন হয়েছে, কারা কীর্তন করেছে? নিবৃত্ত তৎসই উপনীয়, তাদের বিষয় তৃষ্ণা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়ে গেছে। নিজের থেকে বলছে না, উপনীয়মান, উপগান কারো কাছে শুনে তারপরে গান করছে। নারায়ণ ঋষি ইত্যাদি, সনক সনন্দন আদি, ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ আদি, তাদের মুখ থেকে শুনে তবে ইনি বলছেন, ব্যাস আদি। তবে উপনীয়মান, উপগান মানে কাছাকাছি, ডাইরেক্টলি কীর্তন করছেন না, এদের আনুগত্যে এরা কীর্তন করেছে, এদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে তারপরে কীর্তন করছে। নিয়ম এইটাই, শ্রবণের পর কীর্তন করা। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট থেকে এই ভাগবতী কথা শুনতে হবে, কেননা নিজের কল্পনা এলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভগবান মহাজনের আনুগত্য করলে ভগবান প্রকাশিত হবে। অতএব সেই জন্য এরা উপনীয়মান। কেন জ্ঞান করলেন? গান করার দরকার কি সে কথা বলছেন। ভবৌষধা ছত্রবন বিরাম, কেন শুনলেন? ভবৌষধ, ভব কি? জন্ম আর মৃত্যু, জন্ম আর মৃত্যু। শুধু তাই নয়, রোগ ব্যাধি, হিংসা, বিদ্বেষ, এইসব পিতা নিরন্তর তাকে জ্বলাচ্ছে। এই যে ভব রোগ, ভব ঔষধি বলছেন। ঔষধ কোথায় প্রয়োগ হয়? রোগীতে। আমরা ভবরোগী। ভব শব্দটা বারবার উৎপত্তি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, ভব। এই যে বারবার উৎপত্তি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, এই যে ব্যাধি আমাদের অনাদিকাল থেকে গাল চেপে আছে, তার থেকে নিষ্কৃতি ঔষধ কি?
এই শ্রীমদ্ ভাগবত। শ্রীমদ্ ভাগবত এই যে আমাদের ভবরোগ হয়েছে, ভবরোগ, এই ভবরোগের ঔষধ। এই ঔষধ পান করলে কি হবে? ভবরোগ কখন পালিয়ে গেছে জানতে পারবেন না, চেষ্টা করতে হবে না, শুধু শ্রবণ করে গেলে একদিন দেখবেন যে কিছু নেই, গেল কোথায় সব, যে এত কষ্ট আমার ছিল গেল কোথায় বুঝতে পারবেন। এরা ভব ঔষধ বলছে। এই ঔষধ আমরা কি করি কিছু জানি না, ডাক্তার বলে দিল ওই ঔষধটা সকালবেলা, দুপুরবেলা, বিকালে, রাত্রে 4 বার খাবেন, আমরা খেয়ে নিচ্ছি। পরিণামে একদিন দেখা গেল রোগটা নাই, রোগটা পালিয়ে গেছে। সেইভাবে এই যে ভবৌষধ ভগবত কথা, সেই ভগবত কথা ভবৌষধ মনোভিরামা, শুধু ভব রোগটা যাবে তা না, মন বুদ্ধি ইত্যাদির আনন্দ, মনো অভিরামা, মনের আনন্দ হবে সেই ভগবানের মধুর চরিত্র, মাধুর্যময় সুন্দর যে চরিত্র, তাতে মনের আনন্দ হবে। আমাদের মন কিতাব জ্বালায়, আদি ভৌতিক দৈবিক, আদি দৈবিক, আদি আধ্যাত্মিক কিতাব জ্বালায় সব সময় জর্জরিত হয়ে আছে, জন্ম জন্ম। সেই যে মন এখন শীতল হয়ে যাবে, আনন্দিত হয়ে যাবে। মন অভিরামা, অভিরাম, অভিশব্দে সর্বতোমুখিনী বৃত্তিতে আনন্দ দেবে। এখানে আমাদের সব ব্যাপারে দুঃখ দেয়। এখানে যে জাগতিক আমাদের এখানে আনন্দগুলো আছে, সব ব্যাপারে দুঃখ। বেশি খাইলে দুঃখ, না খাইলে দুঃখ, ভালো খাইলে দুঃখ, মন্দ খাইলে দুঃখ। এই সব সর্বতোমুখী দুঃখ। কৌস্তব শ্লোক এইরকম যে ভগবান তিনি কে? উত্তম শ্লোক, উত্তমই কীর্তিত স উত্তম। উত্তমগণ এই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, অধমরা কখন করে না। অধম শুনতেও চাইবে না, আর করতে চাইবে না। সদা সর্বদা উত্তম শ্লোক ব্যক্তিগত উত্তম গান ভগবানের মহিমা কীর্তন করে। এই জন্যে ভগবানের আর এক নাম উত্তম শ্লোক। এই উত্তম শ্লোক ভগবান যে কার গুণানুবাদা, তার গুণ অনুবাদ, অনুবাদ শব্দের নিরন্তর আলোচনা, অনু শব্দের অর্থ নিরন্তর, গুণানুবাদা। এইরকম যে উত্তম শ্লোক ভগবান, তার গুণ নিরন্তর আলোচনা, কুমার বিরজ্যত। কে এমন পুরুষ আছে একটু যদি মাথায় ঢুকে, সেটা একটু বুঝে এখানে দুঃখের কথা, কষ্টের কথা, সে কি কখনো
এই ঔষধ পরিত্যাগ করবে, নিরন্তর শুনবে না? শুনবে না, তাও বলেছি, কে শুনবে না? কসাই। কসাই কাকে বলে? যারা পশু হত্যা, পশু হত্যা যারা করে তাদের হৃদয় বড় কঠিন, শুষ্ক, নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর হৃদয় ছাড়া কে ভগবান উত্তম শ্লোক তার গুণ কীর্তন করবে না? তারা করবে না। তাদের হৃদয়েতে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, স্নেহ নাই। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি যে হৃদয় হবে সেই হৃদয়ে ভগবানের গুণগান মহিমা কীর্তন করবে, কীর্তন করতে আনন্দ হবে। অতএব সেই জন্য হে ঋষি পরীক্ষিত মহারাজ বলছে, আমি সেটা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। হ্যাঁ, অতএব আমি যারা নিষ্ঠুরিতা আসুন, আমরা সর্বদা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনি কৃপাপূর্বক করেন। পিতামহামে সমরে অমর জয়ী দেবব্রতাদ্য অতিথৈ স্ত্রীমিঙ্গলৈ দূরস্বয়ং কৌরব সৈন্য সাগর কীর্তা তদন বৎসপদং সজৎপ্লবা। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, পিতা মহামে সমরে অমরঞ্জয়ী, আমার যে পিতামহগণ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এরা আমার পিতামহগণ। দেবব্রতাদি অতিরথই তিমিঙ্গিল, সমুদ্রের তিমি মাছ আছে, সে তিমি মাছকে আর একটা মাছ আছে যে গিলে খেয়ে নেয়, তার নাম তিমিঙ্গিল। সমুদ্রের তিমিঙ্গিলের নেয় কৌরব সৈন্য সমুদ্রে তিমিঙ্গিল ছিল, বিশ্ব, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, তিমিঙ্গিল। বিষাদি তিমিঙ্গিল তারা সমরে অমরণ্য, যুদ্ধে অমরণ দেবতা, অমর। যুদ্ধে সে অমরগণে জয় করতে পারে যারা, দেবতারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না। সেই যে দেবব্রত ভীষ্মাদি যুক্ত যে কৌরব সৈন্য সমুদ্র, কীর্তা চরণ বৎস পদং সমাদন, এইরকম যে কৌরব সৈন্য সাগর, তিনি তারা আমার পিতামহগণ, যার পাদ পদ্মাশ্রয় করার জন্য একটা বাছুরের বৎসের পায়ের গর্তে জলে নেয়, ওই কৌরব সৈন্য সাগর পারে কিছুই করতে পারে। তার কথা শুনতে যাচ্ছে, কার কথা শুনতে যাচ্ছে, তার মহিমাটা প্রতিপাদন করছে। যার একটু কৃপাতে, যার পাদ পদ্ম আশ্রয়, আমার পিতামহ দূরস্থয় দূর পারণীয়া, পার হওয়া যায় না।
এমন যে কৌরব সৈন্য সাগর বৎসের পায়ের গর্তের জলের নেয় অনায়াসে পারে। দৈন্যাস্ত বিপ্লুষ্ট বিদমদঙ্গ সন্তান বীজং কুরুপাণ্ডবানাং যুগোপকুক্ষী গতাত্মচক্র মাতুষ্যমেধ সরলঙ্গতায় দৈন্যস্ত বিপ্লুষ্ট বিদমদঙ্গ দ্রোর পুত্র অশ্বত্থমা তার ব্রহ্ম তেজ অস্ত্রে আমার সর্ব অঙ্গ পুড়ে গিয়েছে, মানে আমাকে মেরে ফেলেছে। কে আমি? কুরু পাণ্ডবগণের বংশের বীজ ছিলাম, সন্তান ও বীজ কুরু পাণ্ডবান। যুগোপকুক্ষী গত আত্মচক্র মাতুষ্যমে স্বর্ণাঙ্গতা আমার জননী কে উত্তরা। যখন অস্ত্র মহাবেগে আসছে তখন আমার মা চক্রধারী গোবিন্দের চরণে শরণাগত হয়েছে। শরণাগত হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যুগোপকুক্ষী গতাত্মচক্র চক্রধারী সুদর্শন চক্রধারী করে মায়ের গর্ভের চারদিক ঘুরছিলেন, যাতে সেই চক্র প্রাণ আমার বিনাশ না, শরীর না বিনাশ করতে পারে। এই অগ্নি অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র। অতএব তিনি চক্র ধারণ করে যিনি আমার মায়ের গর্ভ রক্ষা করে, আমাকে রক্ষা করে, আমি তারই কথা শুনতে চাচ্ছি। বীর্যাণি তস্য অখিল দেহ ভাজা মন্ত্র বহির্পু পুরুষকাল রূপই প্রজাচ্ছত মৃত্যু অমৃত্যুং চ মায়া মনুষ্যস্য বদস্য বিদ্বান। তাহলে বলছে বীর্যাণি তস্য অখিল দেহ ভাজা অন্তর্বহি পুরুষকাল। তার কি ক্ষমতা? সেই যে ভগবান চক্রধারী শিহরি, তার কি ক্ষমতা? বীর্যাণি যস্য তস্য অখিল দেহ ভাজার অন্তর্বহি পুরুষকার। তার তেজ কি প্রকার? অখিল দেহ ভাজার, কীট পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে যত প্রাণী এই পৃথিবীতে আছেন, যত দেহদান অন্তর বহির পুরুষাকার রূপে, বাইরে কাল রূপে আর ভিতরে পুরুষ রূপে, দুই রূপে তাদের ধারণ করে রাখছে। কিভাবে? ভিতরে পুরুষ রূপে প্রতিটি শরীরের কার্যবাহী যে সব যন্ত্রাদি, তার কার্যরূপ হয়ে সমস্ত শরীরে অবস্থান করছে, অনর্গল কার্যগুলো চলছে। এই যে হাতটা টিপ 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 টিপ,
কে চালাচ্ছে? শরীরে প্রত্যেকটি যন্ত্রের যে কার্য, সে কার্যরূপে শরীরের মধ্যে রয়েছে। পুরে সেতে এটি পুরুষ, শরীর রূপ পুরটা গোটা ব্যপ্ত হয়ে শুয়ে আছে। ঠিক কোন জায়গা কোন কার্যটি করলে আমার সুখ হবে, সেই কার্যটি করছে। তো সমস্ত শরীরে, শুধু মানুষ না, মনুষ্যের যত প্রাণী আছে, কীট পতঙ্গ থেকে আরম্ভ, প্রত্যেকে শরীরের মধ্যে পুরুষ রূপে কাজ করছে, আর বাইরে কাল রূপে। বাইরে কাল রূপে কিভাবে কাজ করছে? এ বাল্য, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য, এই যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তন আমাদের কালে হয়। 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 10 বছর, 20 বছর, যেমন যে বয়সে যে পরিচয় হয় সেগুলো দেখাচ্ছে। বাইরে কাল রূপে আর ভিতরে পুরুষ রূপে। বীজানি প্রজচ্ছত মৃত্যু মুতা অমৃতঞ্চ। আবার তিনি বাইরে ভিতরে দেখে মৃত্যু দিচ্ছেন আর অমৃত দিচ্ছেন। মৃত্যু যারা ঘুমিয়ে আছে মায়ায়, মায়া ভোগ করে সুখী হবে, তাদের বাল্য, যৌবন, কৈশোর, বার্ধক্য সব চলে যাচ্ছে, মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান জেনেছে এই মনুষ্য জন্মে আমি একটু কাজের কাছে যদি পারি, আমার এই জন্ম মৃত্যু দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধাম চলে যাব। এই একটু ভেবেছে, এই বুদ্ধিতে বসে ভগবান তাকে প্রেরণা দেবেন, দিচ্ছেন ভজন করো, আর সৎ পথে চলো, ভজন করো, ভগবানের আরাধনা করো, সাধু সঙ্গ করো। এই বুদ্ধি ভগবানের কাছ থেকে পাচ্ছে। ওখানে অমৃত হয়ে যাচ্ছে, এখানে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভগবান ওখানে চৈত্য গুরু রূপে অমৃত দিচ্ছেন, অমৃতের দিশারি। চলো সাধু সঙ্গে যাও, সৎ কথা শোনো, হরি কথা শোনো, সৎ পথে চলো, এসব ডাক করছে। বাইরে কাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। হে বিদ্যা প্রযচ্ছত মৃত্যু উতঞ্চ অমৃতন। মৃত্যুও দিচ্ছেন, আবার যিনি অমৃত দিচ্ছেন সেই যে ভগবান, তার যে তেজ মহিমা সমস্ত অখিল দেহদারী জীবের প্রতি হচ্ছে। আবার বাইরে এসে সুন্দর মূর্তিতে তার যে ভক্তগণ, তাদের সঙ্গে লীলা করছে, নানা মনোহর লীলা করে তিনি সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন। সেই যে মায়া মনুষ্যস্ব, মায়া মানুষ, মায়া ছলনা বা দয়া, দয়াপূর্বক ছলনাপূর্বক মানুষের রূপ ধারণ করে, আমার বন্ধুর ন্যায় রূপ ধারণ করে আমার সঙ্গে এসে আমাকে নিয়েই বিহার হচ্ছে। সেই যে মায়া মনুষ্যস্ব, হে বিদ্বান সুখদেব গোস্বামীকে,
হে বিদ্যান, বলুন তারই কথা শুনতে হয়, তো তারই কথা শুনতে। আর জগতের কথা শুনলে মরণ হবে, জ্বালা হবে, দুঃখ হবে, রোগ হবে, হিংসা হবে। এখানে সবই দুঃখময়। একটি ময়ের হচ্ছে প্রাচুর যাচ্ছে, ময়ের স্পর্শ হয়েছে। আর সুখময় কেবল ভগবানের কথা। অতএব হে বিদ্বান, আপনি এই ছলনায় প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় শরীর ধারণ করে আমাদের সঙ্গে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় বিহার যিনি করছেন, সেই যে মায়া মনুষ্য, তার মহিমা কথা আপনি বলুন। রোহিণীষ্টদয় প্রত্য রাম শঙ্কর সনস্তয়া দেবক্যা গর্ব সম্বন্ধ কুত দেহাদ তরং বিনা। আরেকটি প্রশ্ন, শুনেছি রোহিণীর পুত্র হচ্ছে বলদেব, যাকে রাম শঙ্কর সঙ্গ, শঙ্কর সন বলরাম, যিনি রোহিণীর পুত্র। দেবক্যা গর্ভ সম্বন্ধ কুত দেহান্তর। রোহিণীর পুত্র বলরাম বলা হচ্ছে, দেবকীর পুত্র, দেবকীর সপ্তম পুত্র। বাহ, দুই মায়ের পুত্র হলো, এই একটা শরীর রয়ে গেল, এ আবার কেমন করে হয়? তা আশ্চর্য। একটা দেহ ছেড়ে আবার নূতন করে দেহ সেই মায়ের গর্ভে আসে, তা না হয়ে একটা দেহেতে দেবকীর পুত্র আবার রোহিণী। আরে কি করে হলো? দেবক্যা গর্ভ সম্বন্ধ, দেবকী দেবীর গর্ভ সম্বন্ধ কুত দেহান্তরণ দিলা, দেহটা বাদ না দিয়ে সেই দেহে কি করে তিনি দেবকীর পুত্র এবং রোহিণীর পুত্র হলেন? বড় আশ্চর্যের কথা। কস্মাৎ মুকুন্দ ভগবান পিতুর গৃহাৎ ব্রজঙ্গত কবাসং জ্ঞাতিভি সার্ধং কৃতবান সাত্বদান গতি। আরেকটি প্রশ্ন, কস্মাৎ কি হেতু মুকুন্দ মুক্তিং দদাতি, মুকুন্দ মুক্তির আনন্দ যিনি দান করেন। কিরকম মুক্তি? আমাদের এখানে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে বাচ্চাটা, শ্বাসটা টানতে হচ্ছে, বেশ কষ্ট আছে। যে মুক্তিতে এই কষ্টটাও নেই, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে না, আনন্দে থাকতে। সেই যে মুক্তি যিনি দান করেন, মুখং দদাতি যে মুক্তি, মুক্তিং দদাতি মুকুন্দ। সেই মুকুন্দ ভগবান কিরকম তার যোগ্যতা? কোটি জন্মে তপস্যা করে মুক্তি লাভ করা যায় না, মুক্তি বড় কঠিন। স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন, এখানে আসক্তি আত্মপ্রবল, আমাদের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে জানতে পারবে না।
সেই মুক্তি, তার থেকে মুক্তি লাভ করা বড় কঠিন। সেই যে ভগবান ওই রকম যে আসক্তি স্নেহ বন্ধন থেকে অনায়াসে আমাদের মুক্তি দিয়ে দেয়, এমন যে ভগবান মুকুন্দ, তার ক্ষমতা কি, তেজ কি, সামর্থ্য কি, তিনি আবার কংসের ভয়ে মথুরা ছেড়ে বকুলিকে লুকিয়ে গেলেন। এ আবার কি কথা? যিনি জীবের অশেষ মায়া বন্ধন নষ্ট করে অনায়াস, সেই ভগবান তার এমন ভয় হয়ে গেল যে কংস মেরে ফেলবে। কংসের ভয় বলছে মালি গেলেন। বলে আশ্চর্যের কথা। সাধারণ এই মায়া দেবী, তিনি জন্ম হয়েছিলেন এখানে, দিয়ে তাকে নিয়ে বসুদেব দেবকে কোলে দিয়েছে। তাকে মারবার জন্য কংস পায়ে ধরে একটা পাথরের উপর আছাড় মেরেছে। আছাড় মানে ঠিক করে বিদ্যুৎ এনে আকাশ চলে গেল। কি অষ্টভুজা হয়েছে, মূঢ়, আমাকে হচ্ছিস কেন? তোকে যে মারবে সে জন্ম হয়ে গেছে, অন্যত্র বের চলে গেল। মায়া দেবীকে তার দাসী, তাকে মারতে পারে, আর সেই ভগবান মুকুন্দকে মেরে দেবে। এত বড় আস্পর্ধা কংসে। কৃষ্ণ কি জানেন না? কেন তিনি কংসের ভয়ে বলে চলে যাবেন? বলতে গিয়ে পালিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এটা বড় আশ্চর্য বিস্ময়ের ব্যাপার, এটা মানা যায় না। ভগবান কাউকে ভয় করে, ভগবান কাউকে ভয় করেন না। ভগবান সর্বভয়, তার ভয় কোথাও নেই। ক বা সং জ্ঞাতিভি সাধ্যম, এই যে জ্ঞাতিগণের সঙ্গে ব্রজবাসী, দ্বারকাবাসী, এই যে সব জ্ঞাতিগণ, তাদের সঙ্গে কতদিন বাস করেছে এবং কি কি লীলা করেছে, সেগুলো সব শুনব, সব শুনব। ক বা সন কোথায় কোথায় বাস করেছেন জ্ঞাতিগণের সঙ্গে, আবার কি কি অমৃত লীলা সংগঠন করেছেন সেটাও শুনব। ব্রজে বসন কিম করণ মধুপুর্যাঞ্চকে সব প্রাতঃ বাতরঞ্চবধীত কংসম মাতুরজ্জাবতরণম। আচ্ছা, এরপরে আবার প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রজে বসন কিম করত মধুপুর্যাঞ্চল। ব্রজে যখন ছিলেন বহু লীলা করছে, পুতনা বধ, অঘবক বধ, তারপরে কত কি লীলা, পর্বত ধারণ, যমুনার্জুন ভঞ্জন, অনেক কিছু করেছে। ব্রজে বসন কিম করণ মুকুন্দ, ব্রজে যতদিন ছিলেন মুকুন্দ সেখানে
কি কি কাজ করে, কি কি লীলা করেছে। আবার মধুপুরীতে চলে গিয়েছে, ব্রজ ত্যাগ করে মধুপুরী চলে গিয়েছে। সেখানে গিয়েও কি কি করেছে। আবার ভ্রাতরাজ্য অবধিত কংস, আবার ভাই বোনকে হত্যাকারী কৃষ্ণের 6 ভাইকে ওই কংস বধ করেছে। ভ্রাতরং অবধিত ভাতৃ হত্যাকারী মামা কংস, তাকে হত্যা করেছে কৃষ্ণ। কেন? মাতুলকে হত্যা করা উচিত নয়, আর মাতুলের ও ভাগনাকে বধ করা ঠিক না। মাকে একবার মা বলি আর মামাকে দুবার বলি, মা 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 মা, সেও মায়ের তুল্য স্নেহকারী। ছেলেদের দেখবেন অন্য কোনো কুটুম্ব বাড়ি যাওয়ার কথা বলে তখন কিছুই বলবে, যদি বলে মামা বাড়ি যাবো তাহলে নিয়ে চলে সকলেই মামা বাড়ি যেতে খুব আনন্দ, সকলেই মামা বাড়ি ছুটে। কেন? মামা এত প্রিয়, মায়ের সমান। সেই জন্য বলছেন সেই যে ভাগনা তাকে মামা হত্যা করবে, ভাগনা আবার মামাকে মারবে, এ বড় কঠিন বাবা, অসম্ভব, অতৎ অধর্ম, এটা কিন্তু অনুচিত। কিন্তু এটা ওখানে সংঘটিত হয়েছিল। দেহং মানুষম আশ্রিত্য কোটি বর্ষানি বিষ্ণুভি যদুপুর্যাং মহাসহাবর্ষে পত্ন্যা কত্য ভবন প্রভু। সেই যে ভগবান সচ্চিদানন্দ পুরুষ ভগবান, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান, দেহ মানুষ আশ্রিত্য কোটি বর্ষানি, মানুষের দেহ ধারণ করে কত বর্ষ যাদবের সঙ্গে ছিল, সে কি কথা? ভগবানের চিন্ময় দেহ, মানুষের দেহ ধারণ করবেন কেন? ঠিক নয়। দেহ মানুষ আশ্রিত, তার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ দেহ মানুষের দেহ আশ্রয় করেছে, এ কথাটা তো ভাল লাগে না। হ্যাঁ, ঠিক মানুষের মতো মায়ের গর্ভে কোনে কোনে 10 মাস জন্ম হয়ে শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, আস্তে আস্তে একটু একটু করে অংশে 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 পুরা অংশে ন এই অংশের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জন্যে বলছেন মনুষ্য দেহ, মনুষ্যের মতো অংশ। ভগবান নিষিদ্ধ একবার বের করেছে, কুর্ম একবার, বরাহ একবার, অংশ অংশ। রাম বামন কৃষ্ণ 3 অংশে অংশে আবির্ভূত হয়েছে, অংশের দ্বারা একবার পূর্ণ প্রকাশ হয়। এই জন্য অংশেন বারবার অংশেন অংশেন অপূর্ব লীলা যুক্তেন
অপূর্ব লীলাংশের দ্বারা ভগবান একটু একটু করে। এই জন্যে ভগবানের এই যে মানুষই লীলা অংশে নয়, আর মানুষ তো একটু অংশ হবে, একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ঠিক সেই লীলাটাই করেছিলেন, সেই জন্য দেহ মানুষ আশ্রিত, মানুষের মতো দেহকে আশ্রয় করে কোটি বর্ষানি বিষ্ণু বংশের সঙ্গে যাদবের সঙ্গে কত বছর ছিলেন, এই লীলাটা কত বছর করেছিলেন। যদুপূজ্যাং সহাবর্ষী প্রজ্ঞাকর্য ভবন, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণ সর্বানন্দধারী, সকলের আনন্দ দানকারী, যদুপুরীতে যখন অবস্থান করেছিলেন একলা তো ছিলেন না, কতগুলি পত্নী হয়েছিল, কতগুলি, তাদের সঙ্গে কতদিন বাস করেছিলেন, পত্নী কতগুলি হয়েছিল। এতদ অন্যচ্চ সর্বম মে মুনে কৃষ্ণ বিচেষ্টিতম ভুক্তম মরসি সর্বজ্ঞ শ্রদ্ধাধারায় বিষ্ঠিতম। হে সর্ববিদ মুনিবর, এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এতদ ভিন্ন অন্যান্য অপৃষ্ট যে বিষয় যদি কিছু থাকে, সে সকল কৃষ্ণলীলা আপনি আমার নিকট এতদ অন্যচ্চ সর্বম, আমি যা যা লীলাগুলো জানি, আপনাকে প্রশ্ন করলাম, এগুলো বলবেন। অন্যচ্চ সর্ব, যে আমি জানি না, অন্য যে সব গূঢ় চমৎকার লীলা আছে সেগুলো বলবেন। কে না কৃষ্ণ বিচেষ্টিত, কৃষ্ণের বিশেষভাবে চেষ্টিত লীলা সেগুলো বলবেন। বক্তুম অরসি সর্বজ্ঞ, যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ, সব জানেন, ভগবত কৃপা, আপনি নিশ্চয়ই বলবেন। আবার বললেন ভগবত কথা সবকে বলা যায়, কেন অশ্রদ্ধালুকে বলা যাবে না। আমি সেই জন্য, আপনি সর্বজ্ঞ জানেন, শ্রদ্ধাধানায় আমি কিন্তু শ্রদ্ধালু, শুনবার জন্যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, আমি বিশ্বাসের সহিত প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করব। আপনি কৃপাপূর্বক সর্বজ্ঞ জানেন, আমি শ্রদ্ধালু, সেই জন্য বিস্তৃতভাবে বলবেন। শ্রদ্ধাধানায় বিস্তরণ, অতএব কৃপাপূর্বক আপনি বর্ণনা করুন, আপনাকে প্রার্থনা করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়ঃ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরি বল, হরি বল, হরি বল।
বন্দে কৃষ্ণ নন্দ কুমার বন্দে কৃষ্ণ নন্দ কুমার বন্দে কৃষ্ণ নন্দ কুমার বন্দে
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
শ্যাম রাধে মহারানী বৃন্দে মহারানী নাম নাম Oh
गोविंद गोविंदान मदन मदान ज्ञानान बलराम सुंदर सुदर्शन शास्त्र मुझबान गुस्सान कलिला शास्त्र सिद्धांत शास्त्री गोस्वाम शिला गोपिशोर दासबाजी महाराज शिला सच्चिदानंद विश्राम साध रघुनाथ दासबाजी महाराज शिला बलदेव विद्याभूषण शिला नरोत्तम समानंदम सिंहाचार्य शिला कृष्णदास कविराज शिला शब्दामत गोस्वामी शिला राय रामानंद प्रभु श्रीदास ठाकुर सेन उप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वेश्वर प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य क्यारी धाम की क्यारी आचार्य कोटि वैष्णव श्रीमान भागवतम धराज समागत भक्तवृंद गुरु Parece